کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا. تو مبارک ہو, خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو, اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں, آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہمارا دین ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے, آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا. میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا, صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے, اس دن شام کو عوام کا سمندر نے آنا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی, انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا. مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا, اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا. میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے, پولیس بھی میری ہے, رینجرز بھی میرے ہیں. میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور. میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے کہ ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی, ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا. اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو, سارے اداروں کو, کہ قوم کدھر کھڑی ہے, قوم کیا چاہتی ہے, اور قوم کسی صورت ان ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کرے گی. میں تو اس لیے نکلا تھا, میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا, میں اپنے ملک کا نقصان کرانے نہیں نکلا تھا. تو یہ سارے جو امپورٹنٹ حکومت, سب کان کھول کے سن لو, مجھے پتا تمہاری کوشش کیا. تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑے, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں.
कान खोल के सुन लो, इम्पोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो, कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में तुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमेरिकी सिपा सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमेरिकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होते हुए अमेरिकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उससे कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं
ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے. اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے تو ظلم کیا، وہ ساری پولیس ایسی نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا لیکن پاکستانیوں، آج نوجوانوں خاص طور پہ آج آپ نے بات سن لی. کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیئر گیسنگ نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد. اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور. کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے، اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے، نہ ان کو تسلیم کرتی ہے. اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے، انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا. اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو، اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو، کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے. چاہو بھی نہیں تو روک سکو گے. اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آپ کو کہنے آیا تھا، لیکن پاکستانیوں غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ پڑا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے. کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی. تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی، سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا
फतह पर राजू करती। कोई कौम, कोई गुलाम कौम बड़े काम नहीं कर सकती। गुलाम कौम अच्छे गुलाम रहते, सिर्फ आजाद कौमें बड़ा काम, बड़ा नाम बनाती। और हमारा जो पाकिस्तान बना था, करारदाद मुनासिब में हमने कहा था कि हम एक इस्लामी रियासत बनाएंगे, दुनिया को मिसाल देंगे कि इस्लाम क्या होता है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से बताया, जगाया एक गुलाम मुसलमानों को कि तुम कभी शाहीद नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे गुलामी की जंजीरें जमीन पर रखी आपको। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूकात। और जब इंसान प्रवास करता है, फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, शुक्रान दूंगा कि आदम को सामने झुको, क्योंकि इसमें बड़ी सलाहियत है। लेकिन कुरान में भी कहती है कि जब एक इंसान गिरता है तो जानवरों से ऊपर से चला जाता है। मौलाना रूमी ने जो कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें मार दिया, चूंटियों की तरह ली गए जमीन पे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ंजीरें तोड़ देता, इंसान को ऊपर ले जाता, छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है। इंसान में गैरत आ जाती है जब वो कहता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो इसलिए बना था पाकिस्तान। हम अंग्रेज की गुलामी से आजादी चाहते थे, लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी करें। इसलिए पाकिस्तान बना था। लेकिन आज हम ना हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं अंग्रेज की, लेकिन आज अगर हमने अमेरिकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आजादी की जंग क्यों लड़ी, क्यों जंग लड़ी? वसल्लम की सीरत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ानी थी? इसलिए कि हमारे बच्चों को पता चले कि वो मदीना की रियासत में वो क्या इनकलाब आया था कि दुनिया की तारीख बदल गई। तो पाकिस्तानियों ये सुनो बात कि उन्होंने लोगों को आजाद किया था, और वो आजाद लोग उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। तो हम जो आज पाकिस्तान में हम जो निकले हुए हैं, हम सिर्फ पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये अमेरिकियों के गुलामों को, इन चोरों को ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। हमारे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628
اور 629 کو 2 خط لکھے تھے انہوں نے، اور وہ 10 سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا ویڈیو چلاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کی امت ہے، لا الہ الا اللہ. اب یہ ذرا سنیں. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جو ہے اگر وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے جو ہے آواز نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آواز نہیں آ رہی. ہمارے پاس پیسہ آلریڈی جو ہماری معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ جائے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. Beggars can't be choosers. تو پاکستانیوں یہ ہے آپ کے لیڈر. ایک کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں، ہم بیکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹیلیٹر پر لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے. میرا سوال ان دونوں کو ہے، ان بوٹ پالشرز کو میرا سوال ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پر لگایا کس نے؟ 30 سال تم 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو. 30 سال تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور اب مجھے یہ بتاؤ، اب یہ ذرا پاکستانی یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح، کہاں پاکستان کا نعرہ کہ اور کہاں یہ امریکہ کے غلام، امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آج اب سب کے سامنے دیکھیں پاکستانیوں، آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں. پاکستانیوں ایک بات سنو، میں ذرا غور سے آخر یہ نہیں اپنی شروع میں میری بات سنو، ابھی اور باتیں کرنی ہے. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا میں اپنے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جو نوجوان ہیں، میری قوم، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس کو بھی سمجھ جاؤ. بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ مورتی ایک بت ہو اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے. جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے، جدھر آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں وہ شرک ہے. جدھر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں وہ شرک ہے. سب سے بڑا بت، پاکستانی اور نوجوانوں سن لو، سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. کبھی آج تک کوئی قوم بڑی قوم نہیں بڑی
جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ ہے. مسلمان تھوڑے سے بھی تھے, ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے, لیکن وہ ساری دنیا پہ, آدھی دنیا کے اوپر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. وہ واقعی کسی چیز, وہ واقعی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. پیسے کب ہوتا ہے؟ لوگ پیسے کے سامنے اپنا ضمیر بیچ دیتے. نوکری, اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا ضمیر بیچتے ہیں. وہ جو پولیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شیلنگ کی, انہوں نے اپنی نوکری کو اپنے ضمیر سے آگے رکھا. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اب عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کریں, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, لیکن ان کو خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. ان کو یہ خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا ضمیر سوچ کر بیچتے ہیں. نوجوانوں, جس دن آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے, آپ کی پرواز اوپر ہونی شروع ہو جائے گی. اب سنیں, کبھی کسی, اب سنیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خوددار ہو, میری قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو, میری قوم کبھی کسی ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اور میں شباز شریف کا پھر سے وہ دکھا رہا ہوں, پہلے وہ دکھا رہا ہوں, جب میں آئی ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آئی, لیکن مجبوری ہے. سنیں میری بات. جب آپ کا پرائم منسٹر اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے, ساری قوم کو. ہر ایک پاسپورٹ کی کہیں دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں. یہ ہے بیکاری. یہ پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہیں باہر, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بینک باہر, بیلنس باہر ہیں, ان کی بزنس باہر ہے, ان کی چھٹیاں باہر ہیں. ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر, بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں, ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, گران بلڈنگ میں نہیں پیدا ہوئے. تو پاکستانیوں, یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خوددار کو ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے
ये हमारे ऊपर मुसलत ना हो। अच्छा, दूसरी चीज अब वो सुने, पहली तो तकलीफ हुई कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की। ये जरा भी सुने, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहली तकलीफ तो अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तकलीफ क्या है कि साजिश करके इस कौम की इतनी बड़ी तौहीन की कि इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू को हमारे ऊपर मुसलत किया। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इनको डाकू नहीं कह रहा, मैं तो 26 साल से पॉलिटिक्स में आया ही था इनके खिलाफ जहाद करना, चोरों के खिलाफ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के बदले में क्या कहते थे, बाहर के अखबार इनके ऊपर क्या कहते थे। कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। उनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इनके चक्रों में आपने नहीं आने से सोच जो सिर्फ लोहार की है, अपने गिरबान में झांकने वाली बातें। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी कि आप सियासी नहीं हैं। किसी मसले वाले के पास चले जाए, किसी मर्द वाले के पास चले जाए तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। अब किस मुंह से जाओगे वाले शर्म तुमको फिर नहीं आती। कोई मैंने गलत तो नहीं कहा कि ये एक दूसरे को 20 साल से कह रहे थे चोर है, केस की एक दूसरे के ऊपर, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किया, जरदारी को जेल में डाला नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी पे, और आज सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और मिलके पाकिस्तान का खून चूसने आए हैं। बल्कि मैंने ये तो आपने पाकिस्तानी देखे, बाहर के अखबारों में, बाहर की किताबों के अंदर दोनों की चोरियां लिखी हुई हैं, इनके ऊपर बीबीसी की चोरी की फिल्म बनी हुई है। तो मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। In the 80s, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now always derelict, at the start of the 90s, they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. One Malik investigated and put the
during the good times were now bringing it back when they needed it. یہ ذرا باہر کے اخباروں میں دیکھ لیں کہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کا مطلب ڈاکو. یہ دیکھیں سو یہ باہر کے اخباروں میں ان کی چوریاں, باہر کی کتابوں کے اندر ان کی چوریاں کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب کے اندر روم سوسکٹ کی کتاب سن لے ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکی ایجنسیز نے فون ٹیپ کیا بلاول بھٹو کو, اس کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کدھر کدھر ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے, بیرونی بینک اکاؤنٹ میں. تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں, میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی اچھا ایک اور ذرا سننی, ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے اخلاقیات کیسے تباہ کی. اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک میں مثال دے دو کہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز, ڈاکے کے کیسز, پچھلے 10 سال کے کیسز, پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کیس معاف کیے, این آر او دیا, 10 سال واپس آئے, چوری کی, اب آ کے یہ دوسرا این آر او انہوں نے اسمبلی میں اپنے آپ کو دیا. کبھی دنیا میں مجھے کسی بنانا ریپبلک میں بتا دے کہ اسمبلی میں انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے 1100 ارب روپیہ معاف کیا ہے. 1100 ارب روپیہ. غور سے سنیں, انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا ہے انہوں نے نیب کو ختم کر دیا اپنے کیسز بچانے کے لیے. جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ 1100 ارب روپیہ وہ انہوں نے معاف کروا لیا قانون کے ذریعے. میں پھر سے پوچھتا ہوں, اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ میں اپنی عقیدت سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے قانون کی بالادستی کی حفاظت کرنا, رول آف لا کی حفاظت کرنا پاکستان کی جوڈیشری کا کام ہے. میں عدالت میں گیا ہوں, چیلنج کیا میں نے نیب امینڈمنٹس, لیکن میں بڑے احترام سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوا ہے آج تک کہ آپ جا کے اپنے کہیں ہوا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے؟ کیا ہے کہیں ایسا ہوا ہے کہ 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز شہباز شریف کے اور وہ ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنی کیسز ختم کروا دے, گواہ مروا دے؟ کہیں دنیا میں ہوا ایسا؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ نیب کی امینڈمنٹس کر کے اس ملک کے قوم کے پیسے 1100 ارب روپے کا ٹاکہ پڑے؟ یہی 1100 ارب روپیہ, یہی 1100 ارب روپیہ ٹھہر جاؤ اس کو. 1100 ارب روپیہ اگر یہ اس سے آدھا بھی پیسہ ہم سبسڈیز دے دیں, ہم بجلی کم کر سکتے ہیں, ہم گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں, ہم پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں اور فضل و رحمان کی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں. ایک طرف
आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की NRO2 दे रहे हैं। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, कानून के नीचे लेके आए या नहीं? वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू NRO ले लेता है, वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अदलिया से अल्लाह नहीं पूछेगा कि यह बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बैंक चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में। तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO2 लेने दिया? क्या आपको स्लो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कौन को लूट रहे हैं? वो दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे, अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? क्यों अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा? बताओ। अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया, अल्लाह उन सब से पूछेगा, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह, इंसाफ का खुदा है कि कमजोर लोग जेल में, छोटे चोर जेल में, और बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए। अच्छा, एक और कि अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म हम सबको है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, राय हक पे खड़े होना, और तुमने बुराई और बदी के खिलाफ जहाद कर दी। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत ही नहीं न्यूट्रल होने की, अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं कि वो आप दिखाएं उनको जरा। बच्चों तरक्की होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये नीत पढ़ने दें, इस नीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाब करेगा। आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असासी आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इससे क्या? नवाज शरीफ की फिर अदलिया पर नुक्ताचीनी। यानी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कहता है कि अगर मेरे एहसासे मेरी हमदनी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये इस मुल्क की अखलाकियात, हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। और जब एक मुल्क की अखलाकियात तबाह होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं आज नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब
मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये इंपोर्टेड सेटअप, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर जो मसलत किया गया, जरा आज हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। मेरे पाकिस्तानियों, आप पुरअमन जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? फिर खड़े करके हाथ पड़े। मैं चाहता हूं ये सब देख लें, मेरे मुल्क के सारे लोग देख लें कि ये मुल्क इन चोरों को तस्लीम नहीं करने लगा। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, मैं आज अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। तो जो उसे कल जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं दूसरा आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलतफहमी में ना रहना। जो भी ये समझ रहा वो पाकिस्तानी कौम को नहीं जानता, बल्कि ये कौम और ज्यादा गुस्से में आएगी और इसका आखिर में मुल्क को नुकसान होगा। जो आज साथियों से हो रहा है, इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी हुई है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ है, समी इब्राहिम के ऊपर FIR, यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार है? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इस बात के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे ये रुकने नहीं लगा। हम सबके ऊपर FIR काटी हुई है। मेरे ऊपर तो 13-14 FIR है, मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस है। इससे कोई डरना नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। हमारी माशत, मुझे यह बताएं नौजवानों, जरा सुने पाकिस्तानियों, आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो माशत थी वो 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी माशत की परफॉर्मेंस थी। सारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने निकाला, उसके मुताबिक हर चीज में, इंडस्ट्री में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्स कलेक्शन में, रोजगार में, हर चीज में हमारी हुकूमत ऊपर जा रही थी। तो जब इन्होंने इसको ऊपर हमारे लेके आए, ये 2 महीने में जो इन्होंने हमारी माशत का हाल किया, आज हमारी माशत नीचे और महंगाई ऊपर। सारी कौम को कहा कि जनाब महंगाई की वजह से ये हुकूमत को जाना चाहिए। हमने जब थोड़ी सी कहा कि ये आलमी महंगाई की वजह से हमें तेल की कीमत ऊपर करनी पड़ रही है,
तो इन्होंने क्या कहा, जरा ये सुने, इन्होंने क्या कहा, ये सुने जरा। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर कमी करनी चाहिए, इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दो तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम के लिए महंगाई की लहर लेकर आएगा। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सब किसकी जेब में इतने पैसे हैं वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन पीडीएम एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। पाकिस्तानियों, मैं अपनी तकरीर के एंड में पहुंच रहा हूं तो मैं 3-4 बातें करूंगा आपसे। सबसे पहली बात ये देखें, हम भी IMF में थे, आलमी मंडी के अंदर कीमतें तब भी ऊपर थी, पिछली गर्मियों से ऊपर थी। कोरोना के दौर में हमने जिस तरह अपने मुल्क को निकाला, सारी दुनिया तस्लीम करती है। अगर ये होते आज लोगों ने भूखा मरना था। अब सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब मैं कोरोना में लॉकडाउन नहीं लगा रहा था तो इन्होंने कितनी तनकीद की, और अगर ये होते तो क्या करते। जो बुरी तरीके से इलेक्टिव होता तो एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। अभी इसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के आवाम मरे तो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो। जब सुबह तक हम लगाएंगे ना तो शायद हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन का काम चल रहा है, आज ही मार दे सबको। जो बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना, कब्रिस्तान तक नहीं चलते हैं। अब कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपने बाजारों की हालत देखी है, आपने मुझके तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। रिक्वेस्ट करके उनको समझा देंगे और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे, और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान में। लेकिन हमारा मसला क्या है, 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ू वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारी घरों में बंद हो जाएंगे। ये मुझे कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दो। मैं इनको कहता था कि ये बेचारे दिहाड़ीदारों का क्या होगा, वो किधर से खाएंगे, वो किधर से, अगर वो उनकी दिहाड़ी है तो वो बच्चों का पेट पालते हैं। मैं इनसे बार बार पूछता रहा, आपने इन सबको सुना, इन्होंने कहा जी लॉकडाउन लगा दो। अब अगर ये हम हिंदुस्तान की तरह लॉकडाउन लगा देते तो आज यहाँ लोगों ने भूखे मरना था। तो पाकिस्तान वो 4 मुल्कों में से था, दुनिया के 3 मुल्कों में से था जिससे अपने लोगों को भी बचाया कोरोना से, अपनी माइशत को भी बचाया और अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने गरीबों को बचाया। तो मैं आज इसलिए आपके सामने खड़ा हूं कि हम आज फख्र करते हैं कि 3.5 साल में जो हमने किया, मुश्किल वक्त निकाला, और आज इनको 2 महीने में देखें गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि इसका कभी भी
چوروں کو ملک میں مسلط کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے جو خوف ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کرنی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا، اتحادی ایم پیپلز پارٹی کے JUI MQM، ان سے پوچھے کہ کتنی زیادہ دھاندلی کی، 15% سیٹوں پہ انہوں نے پولیس کے ظلم سے لوگوں کو کھڑائی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ الیکشن کمیشن جو بالکل متنازع ہے، جو جانبدار ہے، یہ ابھی تو پنجاب کے الیکشن میں سب کے سامنے پولیس کا جو استعمال کر رہی ہے، ان کے نیچے کبھی صاحب اور شباب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 سال سے کہ EVM مشین کا استعمال کیا جائے۔ کیوں EVM مشین؟ ان کے ساری دھاندلی ہوتی ہے، جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں جب تک رزلٹ آتا ہے اس میں دھاندلی ہوتی ہے۔ ہم نے اس لیے EVM مشین کا کہا تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو بٹن دباؤ، رزلٹ آ جائے۔ نہ الیکشن کمیشن نے آنے دیا، اور انہوں نے پوری طرح جماعتوں نے اس کے خلاف پوری مہم چلائی۔ تو دوسری چیز، انہوں نے پولیس کا استعمال FIRs کاٹ دی ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مسلط کریں۔ تو میں آخر میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو مسلط کیا جا رہا ہے، کوئی دشمن بھی نہ کرے ہمارے سے، کوئی دشمن اس ملک پہ اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آج پاکستان کو۔ میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اپنے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے پاکستانیوں، میں نے یہ کبھی کسی کی غلامی نہیں مانی، میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں جھکا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں ہے، کہ آپ بھی کبھی کسی کی غلامی نہیں قبول کریں گے، آپ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، آپ ایک غیرت مند قوم بنیں گے، آپ وہ قوم بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے محنت کر کے ہر مشکل وقت سے آپ نکلیں گے، لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کبھی بھی ایک امپورٹنٹ حکومت کو کبھی بھی آپ نہیں مانیں گے۔ امپورٹنٹ حکومت نامنظور، ہم کبھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے جو مرضی حربہ استعمال کیا، چاہے الیکشن میں دھاندلی کریں، چاہے پولیس کا استعمال کریں، یہ ساری قوم کبھی ان چوروں کو نہیں مانے گی۔ میں اپنی نوجوانوں، میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اب 20 الیکشن ہیں، بائی الیکشن پنجاب میں دھاندلی کرنی ہے، دھاندلی کی، اور ہم نے پاکستانیوں، ہم نے مل کے دھاندلی کے باوجود ان کو شکست دینی ہے۔ میں پھر سے یاد کرا دوں، بڑی پرانی بات ہے، میں واحد پاکستان کا کرکٹ کیپٹن ہوں جو ہندوستان میں گیا، ان کے امپائروں کے باوجود، ہندوستان کو ہرا کے آیا تھا۔ 20 سال
उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे और पैरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके अंपायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान हूं जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। आवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो आवाम या नोटे पकड़ा देती है, या इसको कहती है चोर है या गद्दार है। आवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में आज सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, जामी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इर्द से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह आपको अभी से मुबारक दे देता हूं कि कोई नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता।